सतगुरु सोना मेरा कृपालिनी सेयो दीन दयालिनी सेयो सतगुरु सोना मेरा कृपालिनी सेयो। हाँ भाई थोड़े के भाई गुरदास जी बाणी रखी जाती है। भाई गुरदास जी नूं काफ़ी मौका मिलिया चार गुरुआं दी सोबत करन दा। आप अमली तौर ते सचखंड पहुंचे हुए सी, लेकिन जिस तरह महाराज सावण सिंह नूं किसी ने पुछया सीगा कि गरीबदास दे बचनां च है कि साधु 10वें द्वार पहुंच के बनदा है कि उस नूं नाम दे देना चाहिदा है। महाराज सावण सिंह ने यही कहा, बेशक सचखंड पहुंच जावे सेवक, जे गुरु आग्या नहीं दिंदा कि जिन्हों तू नामदान देवेगा मैं उहदी संभाल करूंगा, मेरे पिछों तय कम करना है। कहण लगे उन्हें भुल के भी किसी नूं नामदान नहीं देनागा। सो आप दियां लेखनियां तो पता लगता है कि आप सचखंड पहुंचे हुए सी, फिर भी 4 गुरुआं दे अगे आपने एक सेवक की हैसियत विच काम कीता। आप अपनी दसां नहुं दी किरत करदे सन और मुखिए सेवक सन। आप दियां वारां चों सानू काफ़ी कुछ सिख बनने वास्ते मिलता है। मैं थानू कई दिन हो गए नाम दे फायदे दसदा रहा कि किस तरह नाम सुखां दा सोमा है, शांति दा घर है, जिहदी तरफों असीं पिठ कीती है, और गुरु किस तरह उस नाम दे नाल सुख शांति दा जो सोमा है जोड़दा है। प्रभु ही दया करदा है, उस प्यार दा समुंदर अछाला मारदा है, खुद ही इंसान दे झोले विच आउंदा है। सो प्यारिओ, सब प्रेमियां नूं नामदान मिल गया है। हुण सानू चाहिदा है कि जो एक सच्चे सिख दे अंदर जो सिफतां हन उन्हां नूं पैदा करना है। भाई गुरदास जी वार 12वीं पन्ना 98 नंबर 1। बलिहारी तेना गुर सिखां जाए, जिना गुरु दर्शन डेठा। बलिहारी तेना गुर सिखां जाए, जिना गुर दर्शन डेठा। साडे सतगुरु महाराज कृपाल कहंदे हुंदे सीगे, अगर सिख एक कदम भी गुरु की तरफ तुरदा है तो गुरु सैकड़े कदम अगे होके सिख नूं मिलदा है। अगर भाई गुरदास दी इतनी शरधा सीगी गुरु उपर, लेकिन गुरु का भी प्यार इन्हां नाल अटुट ही सी। जद इन्हां दा अंत समा आया, गुरु हरगोबिंद 6वें पातशाह ने खुद इन्हां दी अर्थी नूं आप दा ही मोढा दिता सीगा। जिसने मिश्री खाधी है उस नूं मिश्री दा कदर हुंदा है, भुखे नूं खाने दा कदर हुंदा है, प्यासे नूं पानी दा कदर हुंदा है। जिस सिख दे अंदर गुरु दा प्यार ठाठा मारदा है उस नूं ही गुरु दे दर्शनां दी कदर हुंदी है। तो भाई गुरदास नूं गुरु दर्शनां दी कदर सी। वो की कहंदे है, कहंदे मैं बलिहारी जाना है उन्हां गुरु सिखां दे जिन्हां ने इंसानी जामे विच आके गुरु दा दर्शन कीता, गुरु नूं जाके देखिया और उस नूं जाके नमस्कार कीती। मैं उन्हां ते कुर्बान जाना है। बलिहारी तेना गुर सिखां जाए,
ਜਿਨਾ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਡੇਠਾ ਬਲਿਹਾਰੀ ਤਿਨਾ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਪੈਰੀ ਪੈ ਗੁਰ ਸਭਾ ਬਹੇਠਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਣਾ, ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਤਸੰਗ ਸਭਾ ਨਸੀਬ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਮਾਨੁਖ ਕਾ ਰੂਪ ਨਾ ਜਾਣ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਉਹ ਇਨਸਾਨੀ ਪੋਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਤਿਨਾ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਪੈਰੀ ਪੈ ਗੁਰ ਸਭਾ ਬਹੇਠਾ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਤਿਨਾ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਬੋਲ ਬੋਲ ਦੇ ਮੇਠਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀ ਮਤ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲੋ ਨਿਉ ਚੱਲੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਭਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਛੁਪਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੋਖਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਤਿਨਾ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਬੋਲ ਬੋਲ ਦੇ ਮੇਠਾ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਤਿਨਾ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਪੁੱਤਰ ਮਿੱਤਰ ਗੁਰ ਪਾਈ ਈਠਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਣਾ, ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਦੇ ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੈ, ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਛੋਟੇ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੈ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਤਿਨਾ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਪੁੱਤਰ ਮਿੱਤਰ ਗੁਰ ਪਾਈ ਈਠਾ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਤਿਨਾ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਜਾਣਨ ਅਬਰੇਠਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਾਣਾ ਜੱਟ ਦੀ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਦ ਵੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦੀ ਉਹਨੇ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਾਂ, ਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੈਂ ਫੇਰ ਹੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਜੀ ਮਾਣਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਲੰਗਰ ਚੋਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮਕਾਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸੌਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਤਾਂ ਹੀ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਮਾੜੇ ਜੱਟ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹਾ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਵੇਖ ਪਿਆਰਿਆ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੇਵਕ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜੀ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹੋ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤਿਉਂ ਕਰ, ਬਾਹਰ ਰੋਹੀ 'ਚ ਚਲਿਆ ਜਾ, ਉੱਥੇ ਚਿਖਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਸੜ ਜਾ, ਇਹੀ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਕਮ ਹੈ ਔਰ ਤੇਰੀ ਬਿਹਤਰੀ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਗਿਆ, ਚਿਖਾ ਬਣਾ ਲਈ ਲੱਕੜਾਂ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਗਨੀ ਲਾ ਲਈ,
ਹੁਣ ਅੱਗ ਦੇ ਸੇਕ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਉਦਾਲੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਿੱਗਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾਗਾ। ਇਤਨੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੋਰ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਤਕੜੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸੰਨ ਲਾਈ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰੋਹੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਿਖਾ ਬਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਹਕੀਕਤ ਦੱਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਆਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਲਦਾਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਕਰੜਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਇਉਂ ਕਰ, ਸੰਕਲਪ ਕਰ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵਚਨ ਦੇ ਦੇ, ਤੂੰ ਇਤਨਾ ਧਨ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਲੈ ਲਾ। ਚੋਰ ਕੋਲੇ ਉਹੀ ਸਰਬੰਸ ਦਾਨ ਸੀ, ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਉਸਨੇ, ਚੋਰ ਨੇ ਪਕੜ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਚਿਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਬੁਰੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚ ਗਿਆ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਦੀ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਤਨੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ, ਚੋਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦੀ ਕਰਦੀ। ਹੁਣ ਚੋਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਮਾਲ ਹੋਵੇ। ਮਾਣਾ ਜੱਟ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਮਾਣੇ ਜੱਟ ਨੇ ਬਥੇਰੇ ਸੱਚਾਈ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਅਸਲੀਅਤ ਵੀ ਦੱਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਰ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਖ ਉਸ ਚੋਰ ਨੂੰ, ਮਾਣੇ ਜੱਟ ਨੂੰ ਉਹੀ ਕਰੜੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਜੋ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਕਰੜੀਆਂ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਨ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਧਨ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ हैं ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਨ ਖਿਆਲ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਧਨੀ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਪਾ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਭਜਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਭਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧਨੀ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਆਪਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹੈ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਣਾ, ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਤਿਨਾ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ, ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਜਨਨ ਅਬੇਠਾ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਤਿਨਾ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ, ਆਪ ਤਰੇ ਤਾਰੇਨ ਸਰੇਠਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਮਤ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਸਤੂਲ ਸੂਖਮ ਕਾਰਨ ਤਿੰਨੇ ਪੜਦੇ ਲਾ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਆਪ ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਤਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਦੱਸਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਾਂ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾਮ ਦੇਣ ਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹੀ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਤਿਨਾ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ, ਆਪ ਤਰੇ ਤਾਰੇਨ ਸਰੇਠਾ। ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਮਿਲਿਆ ਪਾਪ ਪਨੇਠਾ, ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਮਿਲਿਆ ਪਾਪ ਪਨੇਠਾ। ਪਿਆਰੇ, ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ, ਸੋ ਭਲਕੇ ਉਠ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੈ। ਉਦਮ ਕਰਾ ਭਲਕੇ ਪਰਪਾਤੀ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰ ਨਾਵੈ। ਦਿਨ ਚੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਐਸੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਮੈਂ ਧੂੜ ਨੂੰ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸਰੋਵਰ ਹੈ, ਉਹ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਅਸਤੂਲ ਸੂਖਸ਼ਮ ਕਾਰਨ ਤਿੰਨੇ ਪੜਦੇ ਸੇਵਕ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਪਹੁੰਚੇ, ਆਪਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਏ, ਉਹੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਐਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਅਗਰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਾਡੇ ਅਨੇਕਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਐਸੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜੋ ਆਪ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2, ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇ ਨਾ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ, ਪਿਛਲ ਰਾਤੀ ਉਠ ਬਹੰਦੇ। ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੀ ਰਾਤ ਨੀਂਦ ਨੂੰ ਤਿਆਗਦੇ ਹੈ, ਭਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਵਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਛੋਟੀ ਜੀ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਆਲਸ ਮਿਲਿਆ, ਦਲੇਦਰ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਆਪ ਦਾ ਗੁੱਦੜ ਸੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮਗੋਰੇ ਸਨ। ਉਹ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਦਲੇਦਰ ਹੈ, ਆਲਸ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੜਕੇ ਵੀ ਇਹ ਉੱਠ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਾ ਕਰ ਲੈਣ, ਮੈਂ ਇਹ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੇਥੋਂ ਨਾਮ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰੇ ਮਾਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾੜ ਕੇ ਫੇਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਤੋ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੀ ਰਾਤ ਉੱਠਦੇ ਹੈ, ਪਿਛਲੀ ਰਾਤ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾਮ ਉਹੀ ਜਪਣਗੇ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਹੜੇ ਆਲਸ ਤੋਂ ਦਲਿੱਦਰ ਤੋਂ ਬਚਣਗੇ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇ ਨਾ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ, ਪਿਛਲ ਰਾਤੀ ਉਠ ਬਹੰਦੇ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇ ਨਾ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਾਰ ਨਵੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੁਬਾਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ 3 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਰਫ ਸਿਰ ਨਿਵਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਉਹੀ ਸਿਰ ਨਿਵਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਉਹੀ ਭਜਨ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੜਕੇ ਉੱਠਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਉੱਠ ਖਲੋਇਆ, ਨਾਮ ਕੀ ਵੇਲਾ ਪੈ ਪੈ ਸੋਇਆ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇ ਨਾ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਾਰ ਨਵੰਦੇ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇ ਨਾ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ, ਹੋ ਇੱਕ ਮਨ ਗੁਰ ਜਾਪ ਜਪੰਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਕਤ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦੇ, ਜਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹੈ ਉਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਆਰਿਓ ਅਗਰ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਗੇ ਕਿ ਆਦਮੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਗੇ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਡਰ ਅਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦ ਅਸੀਂ ਅਭਿਆਸ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੀ ਤਰਫ ਤਵੱਜੋ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੂਰਾ ਕਿਰਕਟ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਡਾਇਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਡਾਇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਅਸੂਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੰਟੇ ਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਘੰਟਾ ਅਭਿਆਸ ਤੇ ਬੈਠੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਦਫਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਫਿਰਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜੇ ਸੇਵਕ ਦਾ ਤਨ ਥਿਰ ਹੈ, ਮਨ ਥਿਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਥਿਰ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ
ਐਸੇ ਸੇਵਕ ਦਾ 1 ਸਕਿੰਟ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਏਕ ਚਿਤ ਜੋ ਇੱਕ ਛਿਨ ਧਿਆਵੈ, ਕਾਲ ਫਾਂਸ ਕੇ ਬੀਚ ਨਾ ਆਵੈ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਤਿਨਾ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾ, ਹੋ ਇੱਕ ਮਨ ਗੁਰ ਜਾਪ ਜਪੰਦੇ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਤਿਨਾ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚੱਲ ਜਾਏ ਜੁੜੰਦੇ। ਹੁਣ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਸੰਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਉਭਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। तो कबीर साहब कहते हैं, मन दिया कहीं और को तन साधा के संग, कहे कबीर कोरी गजी कैसे लगे रंग। आए सी सत्संग में गए नींद में सोए, पारस में पड़दा रहे कंचन किस विध होए। कुर्बानी तिना गुर सिखा, साध संगत चल जाए जुड़ंदे। कुर्बानी तिना गुर सिखा, गुरबाणी नित गाए सुणंदे। आप प्यार ना कहते हैं, मैं उन्हां सिखां ते भी कुर्बान हाँ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਭਜਨ ਮੰਡਲੀ ਕਰਕੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਜਨ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਣ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਜਾਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਤਿਨਾ ਗੁਰ ਸਿਖਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਿਤ ਗਾਏ ਸੁਣੰਦੇ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਤਿਨਾ ਗੁਰ ਸਿਖਾ, ਮਨ ਮੇਲੀ ਕਰ ਮੇਲ ਮਿਲੰਦੇ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਕੋਈ ਵਾਰਤਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਵਕਤੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਰੋਤੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਪਿਆਰੀ ਕਿਹਨੂੰ ਲੱਗੇਗੀ? ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਰੇ ਤੇ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਚਤਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਵਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨ ਯਾਰ ਦੀ ਜਿੱਥੇ, ਉਹ ਸਭਾ ਦੁਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੀ ਦੁਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਬੈਠਣਾ ਹੀ ਦੁਰਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਤਿਨਾ ਗੁਰ ਸਿਖਾ, ਮਨ ਮੇਲੀ ਕਰ ਮੇਲ ਮਿਲੰਦੇ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਤਿਨਾ ਗੁਰ ਸਿਖਾ, ਪਾਏ ਭਗਤ ਗੁਰ ਪੁਰਬ ਕਰੰਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੁਰਬ ਕੌਣ ਮਨਾਏਗਾ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਉਛਾਲੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਬੜਾ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਤਿਨਾ ਗੁਰ ਸਿਖਾ, ਪਾਏ ਭਗਤ ਗੁਰ ਪੁਰਬ ਕਰੰਦੇ। ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਫਲ ਸੁਫਲ ਫਲੰਦੇ। ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਫਲ ਸੁਫਲ ਫਲੰਦੇ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਸਮਝਦੇ ਹੈ, ਗੁਰਪੁਰਬ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲੱਗੇ ਔਰ ਉਹ ਭਗਤੀ ਜੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਹੈ, ਸੁਫਲ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅੱਛਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸੁਫਲ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
तन मन धन साडा पवित्र हो जाता है, सानू भजन अभ्यास का मौका मिल जाता है, साडी उत्थे तन भी पवित्र हुंदा है, सेवा करके मन भी पवित्र हुंदा है, तन भी पवित्र हुंदा है, क्योंकि गुरु की याद इहदे नाल बन जाती है। महाराज कृपाल दसदे हुंदे सीगे कि संतां नूं जन्मदिन मनाउण च कोई खुशी नहीं हुंदी। वो कहंदे हुंदे सीगे कि जिस दिन असीं जन्मदिन समझते हैं उस दिन तो आत्मा की मौत हुई हुंदी है, वो कैद हुई हुंदी है पिंजरे विच। असली जन्मदिन वो हुंदा है कि जिस दिन नाम मिल जाता है, आत्मा मन इंद्रियां दे घाट तो आजाद हो जाती है, उपर आके प्रभु नाल नया जन्म हो जाता है जुड़ के। प्यारे शीशे की जरूरत नहीं हुंदी कि मैनूं चुक के कोई वेखे, ये देखण वाले नूं जरूरत हुंदी है। इसे तरह सेवक नूं बड़ी भारी जरूरत हुंदी है, क्योंकि उस दिन वो प्रभु ने उछाला मार के देह धारण करी हुंदी है, जीवां दे तारन वास्ते आया हुंदा है। सेवक वास्ते बड़ा शुभ दिन हुंदा है। गुरु नानक देव जी कहंदे है, तन तन कुल तन तन जननी जिन गुरु जणिया माए, तन तन सतगुरु जिन्हें नाम वराध्या, आप तर गया जिन्ना डिठे तिन्ना ले छुड़ाए। सो भाई गुरदास ने गुरसिख बनने दियां हदायतां दसियां हन, और गुरु सिख मिलन दे फायदे दसे है, और गुरु सिख बनने का तरीका दसिया है कि कित्थे जाके बनता है। हुण साडा फर्ज है कि सानू नाम मिल गया है, असीं भी महात्मा दे दसे मुताबक आपदे जीवन नूं ढालीए और सच्चे सुच्चे तरीके नाल सच्चे ख्यालां नाल ईमानदारी नाल अपना भजन सिमरन करके असीं भी अंदर जाके सच्चे सिख बन जाइए। झूठा संसार है, जिंदगी लाचार है, आओ कृपाल जी तेरी इंतजार है, तेरी इंतजार, तेरी इंतजार। प्यारे साईं जी, सत्संग और पवित्र लेखनियों, संतों की पवित्र लेखनियों के जरिए हमें बताया जाता है कि संतों के दो स्वरूप होते हैं। एक तो संत का बाहरी या शारीरिक स्वरूप होता है, और दूसरा उसका अंतरी या शब्द स्वरूप होता है। बाहरी या शारीरिक स्वरूप भगवान की मौज के अंदर इस शारीरिक मंडल के जो कुदरत के नियम बनाए हुए हैं उनकी पूरी तरह से पालना करता है, और उसे ये इजाजत नहीं होती कि वो चमत्कार दिखाए या अपनी सच्ची ताकत या सच्ची शान बाहरी रूप में लोगों को दिखा करके लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करे। ऐसा लगता है कि जैसे हम कई प्रेमी अक्सर संतों से ऐसे सवाल पूछते हैं जो कि हमारी जाति समस्याएं होती हैं या जाति फैसले हमारे होते हैं जो हमारे भविष्य की दिशा को निर्धारित करते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि गुरु का बाहरी स्वरूप जो है वो हमें एक स्पष्ट और साफ उत्तर देगा, जैसे कि हाँ या ना, ये करो या ना करो। और जब वो जवाब हमें मिलता है तो हम उसको गुरु के हुक्म के रूप में समझते हैं कि जो कि हमें पालना करना चाहिए। लेकिन हो सकता है कि ये गुरु के बाहरी स्वरूप का रोल ना हो, इसलिए अक्सर गुरु उस फैसले की जिम्मेदारी वापस सेवकों के कंधे पे डाल देता है। अक्सर ऐसे सवालों का जवाब गुरु स्पष्ट रूप से नहीं देता क्योंकि वह चाहता है कि प्रेमी ये सीखें कि किस तरह से विवेक बुद्धि का इस्तेमाल करना है, और जो भगवान ने हमें अलग अलग चीजें दी हुई हैं जो कि हमारे अंदर हैं, और जिसका इस्तेमाल करके हम दुनिया की चुनौतियों का सामना करते हुए और परेशानियों को दूर करते हुए अपने जीवन के अंदर फैसले करें। गुरु चाहता है कि हम उन सब चीजों का इस्तेमाल करें और अपने आप ही विवेक बुद्धि का इस्तेमाल करके अपने फैसले करें। इसलिए गुरु अक्सर हमारे सवालों का स्पष्ट जवाब नहीं देता। तो क्या संजी आप इस बारे में हमें बताएंगे कि ऐसी कौन सी चीजें हैं कि जिसके लिए सेवक को गुरु के बाहरी स्वरूप के ऊपर निर्भर रहना चाहिए, और जो कीमती
संपर्क हमें गुरु के बाहरी स्वरूप से मिला हुआ है, उसका ज्यादा से ज्यादा हम कैसे फायदा उठा सकते हैं आदरणीय तरीके से, और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि भगवान की मौज में गुरु का बाहरी स्वरूप सेवकों के लिए कर सकता है, और ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कि हम गुरु के शब्द के स्वरूप की लगातार मौजूदगी को ध्यान में रखते हुए उसका हम फायदा उठा सकते हैं, और किस तरह से जो भगवान ने हमें नेमतें दी हुई हैं उसका फायदा उठा करके हम अपने सवालों का खुद ही जवाब प्राप्त कर सकते हैं, और अपनी ग्रहणकारी शक्ति और अपनी विवेक बुद्धि के जरिए किस तरह से हम अपने दुनियावी सवालों का जवाब प्राप्त कर सकते हैं, बजाय इसके कि हम हमेशा अपने दुनियावी सवाल और समस्याएं गुरु के बाहरी स्वरूप के ऊपर बोझ बन के डालते रहे। हाँ भाई, सवाल काफी अच्छा है, हर एक दे फायदे दा है, लेकिन कोशिश करया करो कि छोटा सवाल करया जावे। छोटे सवाल दा जवाब प्रेमियां दी ज्यादा समझ विच आउंदा है। वैसे तो जो कुछ इहदे विच सवालकर्ता ने लिखिया है, आम तौर ते बहुत सारियां गल्लां सत्संग दे विच दसदे रहिदा है, लेकिन सत्संग दे अंदर साडी ये तवज्जो नहीं हुंदी। ये नहीं कि सारे नहीं रखदे गे ते सत्संग दे विच की कहा है, साडे विच की कमी है, गुरु तो की मंगना है। तकरीबन आम तौर ते ये बातां सत्संग विच दसियां जांदियां हन, क्योंकि आम तौर दे उत्ते मैं काफी सलाह दिंदा हुंदा प्रेमियां नूं कि तुसीं एक महीने तो संत बाणी मैगजीन मंगाउने हो, उस उपर तुहाडे पैसे भी खर्च हुंदे है, लेकिन आप लोग पढ़दे नहीं। अगर सारे उसनूं पढ़िया करो, वाचिया करो, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਜਰੀਏ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜਰੀਏ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਛਪ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਛਪਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਛਪ ਚੁੱਕੇ ਔਰ ਛਪਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਸਾਨੂੰ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ, क्योंकि इसका कुछ हिस्सा महाराज सावण सिंह ने बाबा जी जैमल सिंह दे अगे दे रखा सीगा। बाहरी जवाब थानू पता ही है कि गुरु ने सानू नाम का तोहफा दिता है, वो सानू वध तो वध जो बाहरी फायदे की गल है वो अभ्यास दी है। अभ्यास दी वास्ते वो दिन रात कराउण वास्ते प्रेरदा है, खुद भी बैठ बैठ के नमूने दिंदा है। सत्संग दे जरिए सानू पवित्र बनने दा वो सदा ही उपदेश दिंदा है। किस तरह सानू वार वार कई तरीकों दे नाल वो जो पंज डाकू काम क्रोध मोह हंकार साडी रूहानी पूंजी नूं लुट लेंदे है, लुटी जांदे है, जिहड़े कि सानू रूहानियत दे दिवालियापन ते पहुंचा दिंदे है। उन्हां तों बचन दा वो उपदेश भी करता है और वो दवाई खाण नूं भी प्रेरदा है। स्वामी जी ने भी कहा कि गुरु दे दो स्वरूप है, एक अंतरी एक बाहरी। गुरु अगे की फरियाद उन्होंने की कि गुरु मुझे अपना रूप दिखाओ, ये भी रूप प्यारा मोको पर वो भी दिखलाओ। महाराज कृपाल सिंह, महाराज सावण सिंह, वो महान पवित्र आत्मा संसार विच आईयां, फिर भी उन्होंने सानू डेमोस्ट्रेशन देने वास्ते किन्ना गुरु नाल प्यार किया, किन्ना गुरु दा हुक्म मन्निया, की कुछ उन्होंने गुरु तो मंगिया, सानू ये काफी समझण की जरूरत है। एक दफा महाराज सावण सिंह बाबा जी अगे अंतरी स्वरूप बारे कहन लगे कि कई दफा जद गुरु उपरले रूहानी मंडलों दे विच आत्मा नूं खिच लैंदा है, जिन्हों कि असीं आम तौर ते उत्ते लोग सुपन समझते हैं, लेकिन वो सुपन नहीं हुंदा। मैं दसदा ना वो सच्चाई हुंदी है, क्योंकि गुरु 9 द्वारियां दे विच कदे भी नहीं आएगा। 9 द्वारियां दे विच गंध भरिया है। जिद्दे किते साडी आत्मा शांत हुंदी है, मन शांत हुंदा है,
ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਕੁੰਡੀ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਉੱਪਰਲੇ ਮੰਡਲਾਂ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਭਰੋਸੇ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਸੁਪਨ ਸਮਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇਗੇ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਸਰੂਪ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਦੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਈ ਦਿਨ ਉਸੇ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਆਦਮੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਈ ਦਫਾ ਗੁਰੂ ਅਭਿਆਸ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਹਾਂ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿन बाद में वो मौज वरताउंदा नहीं गा। ऐसा क्यों है? बाबा जैमल सिंह कहने लगे, बई देख प्यारिया, कई दफा गुरु अभ्यास अंदर आया, सेवक ने सोच तो कम नहीं लिया, जल्दी ने सवाल कर दिता कि मेरा ये काम पूरा हो जावे। लेकिन जब गुरु फिर सोचता है अंदर कि इस वस्तु दे फायदे च है या नहीं फायदे दे विच, इस वास्ते मौज नहीं वरताउंदा। कई दफा सेवक परेशान भी हुंदा है कि मैनू अभ्यास अंदर आके हाँ करके गए सी, अज मौज क्यों नहीं वरती। सच्चाई तो यह हुंदी है कि जो अंदर रोज मलाप करते हैं गुरु दे नाल, उहदे मंडल च जांदे है, वो दुनियावी वस्तु कोई मंगदे ही नहीं गए, क्योंकि उन्होंने सच्चाई का ज्ञान हो जाता है। जिन्हां दी आत्मा नूं कदे कदे गुरु उपर खिंचदा है अपनी दया दृष्टि दे नाल ही, ऐसे लोग दुनियावी वस्तु मंगते हैं और उस तो बाद वो दुनिया के फिर कारोबार च लग जाते हैं, क्योंकि असीं लगातार अकागर नहीं हुंदे, लगातार अंदर मलाप नहीं बनाउंदे गए। सानू नहीं पता कि मौज हुण कैसी है, कि वो मौज दा हुण की साडे प्रति रवैया है कि वो वरताएगा या नहीं। चंगा तो यही हुंदा कि सेवक नूं अंदर रोज मलाप बनाउणा चाहिदा है, ताकि कोई ऐसा टाइम आउंदा है तो अगले दिन भी वो क्लीयर कर सकता है। प्यारे जीव जो है वो एक 5 साल के बच्चे नूं भी अनजान है, बेसमझ है। जैसे कि एक बच्चे नूं पता नहीं कि अग दे विच हथ दिता जल जाएगा, माता पिता नूं पता है, उहदा हथ पकड़दे है, लेकिन वो रोंदा है, चिल्लांदा है। तुसीं देख लो, माता पिता नूं समझिया, बच्चे नूं समझ नहीं। देखा जाता है बच्चों नूं बड़ी खांसी हुंदी है, माता पिता उहदी कोई दवाई करदे है, लेकिन बच्चा कहंदा मैं अचार खाना है। अगर वो अचार तो मना करदे है कि खट्टा है, वो जमीन ते लिटना शुरू करदा है, रोंदा है। हुण तुसीं देख लो, अगर बच्चे नूं ये पता होवे कि माता पिता मेरी जानकारी, मेरी सेहत की कितनी बेहतरी चाहते हैं और कितना बुरा है इस वेले खट्टा खाना या अग दे विच हथ देना, तो बच्चा इतना बुरा ना महसूस करे। लेकिन बच्चे नूं पता नहींगा। ऐसा ही असी जीव हैं जो बाहर बैठे हैं, असी बाहरले पदार्थां नूं तां देखदे हैं, बाहरले पदार्थां नूं या दुनिया दे पदार्थां नूं असी महानता दिंदे हैं, अंदर असी जांदे नहीं। अंदरला नाम दा पदार्थ नूं असी समझ नहीं सकदे गए कि गुरु सानू की देना चाहुंदा है। गुरु सानू किड्डे वड्डे तखत दे उत्ते सानू बिठाउणा चाहुंदा है और वो सानू जिंदे जी केड़ी शांति देना चाहुंदा है। कई दफा ये कहानी सत्संग च पहला भी सुनाई जाती है, मैं आप लोगों नूं फिर भी ये सुनाउणा चाहूंगा। कोई लकड़हारा लकड़ां वेच के अपनी गुजर करदा सीगा। एक दफा कोई राजा बाहर गया शिकार खेलन वास्ते, रस्ता भुल गया, क्योंकि उस वक्त दे विच जंगल बड़े हुंदे सीगे। उहनूं प्यास लगी, उस वेले पानी मिलदा नहीं सीगा। सानू पता ही है कि प्यासे जीव की जान तक भी निकल जाती है। उदों कोई पानी पिलावे वो उसका कितना धन्नवाद करेगा। तो जदों प्यासे बादशाह नूं पानी पियाया, उहदे प्राण बचे। तो उहनूं कहण लगा, देख भी प्यारिया, मैं एक बादशाह हां, मैं तेनू कीमती तो कीमती चीज दिना है, क्योंकि तैं मेरे कीमती तो कीमती प्राण बचाए है। तो उसने उन्हें चंदन दा बाग दे दिता, ले भी तू आपदी मौज कर, मेरे राज दे विच यही ज्यादा कीमती चीज है। दे दिती। हुण लकड़हारे नूं उहदी कदर नहीं सी।
ਉਹ ਰੋਜ਼ ਉਸ ਦੀਆਂ ਲੱਕੜੀਆਂ ਕੱਟਿਆ ਕਰੇ, ਕੋਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚ ਦਿਆ ਕਰੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਚੰਦਨ ਦੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਾਸ ਲੱਕੜੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਓ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਧਨੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਚੰਦਨ ਦੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਜਦ ਗਏ ਉਹਦੇ ਪਾਸ ਉਹੀ ਕੁਹਾੜਾ, ਉਹੀ ਰੱਸਾ ਔਰ ਬਾਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੋਲੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਤੇਰੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਚੰਦਨ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕੋਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਬਾਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਵੀਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੁਹਾੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਸਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਸਤਾ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਲਾਇਆ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੱਕੜਹਾਰਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਪਛਤਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਅਗਰ ਇਹ ਇਤਨਾ ਕੀਮਤੀ ਸੀਗਾ तो मैं इसनूं कोले कर करके क्यों साड़ दिता। ਉਹਦੇ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਦੇ ਦੀ ਹੀ ਸਾਹ ਮੁੱਕ ਗਏ, ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਚਾਈ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਨਾਮ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਇੱਕ ਚੰਦਨ ਦਾ ਬਾਗ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਦੀ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦਿੰਦਾ, ਸੋਭਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ ਚੰਦਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਿਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਹੀ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਹੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੜਕੇ ਬੈਠਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਡੇਅਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲਿਆ ਮੈਂ 2 ਘੰਟੇ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੀ ਚੌਕੀਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇਗੇ ਕਿ ਉਹ ਘੰਟੇ ਵੀ ਜੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹ ਘੰਟਾ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਦੇ ਮਨ ਦੀ ਚੌਕੀਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇਗੇ। ਜਦ ਫੇਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਇਆ ਦਾ ਪੁੰਜ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਫੇਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਉન્નਤੀ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸੋਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉਪਾਅ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਫੇਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾਗਾ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਫੇਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਣਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮ ਪਦ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ, ਗੁਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾਗਾ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਨਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਪਿਆਰਿਓ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਉਹ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਭਜਨ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਛਤਾਉਨੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਭਜਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਲੱਕੜਹਾਰੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਚੰਦਨ ਦੇ ਬਾਗ ਨੂੰ, ਉਸ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੇ ਵਾਕਫ ਨਹੀਂ ਗਏ ਔਰ ਇਹਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਸਰੂਪ ਕਈ ਦਫਾ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਓ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਦ ਹੀ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਢੂੰਢੋ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਜੀਵ ਨੂੰ ਬਚਨ ਨਾਲ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਦੇ ਹੈ, ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਸੇਵਕ ਦੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਗਏ, ਸੰਤ ਸੇਵਕ ਦੀ ਪ੍ਰਲਬਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੇੜਦੇ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਤੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ,
ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਆਸਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਮ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਸੌਂਪ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਪਰਮ ਸੰਤ ਆਏ, ਮਹਾਨ ਆਤਮਾ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੇਖਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਗਵਾਹੀ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੋ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕਾਂ ਸਾਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਆਏ ਲਿਖਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਆਪਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲੇ ਇਹ ਆਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਫਤਿਹ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਖੇਚਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਘਰੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ, ਉਹ ਸੰਤ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਬੜੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਵਨ ਸਿੰਘ ਕਿਤਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਾਫੀ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੇ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਪਿਆਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਬੋਝੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦਾ ਉਭਾਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਉਹ ਮੁਨਾਸਬ ਮਦਦ ਨਾ ਕਰਨ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੁਨਾਸਬ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਵਿਗੜੀ ਬਣ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫੇਰ ਉੱਥੇ ਬਦਮਾਸ਼ੀਆਂ ਕਰੇਗਾ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਕੈਦ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਵੀ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਵਧਾਉਣਗੇ, ਹੋਰ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਵੀ ਦੇਣਗੇ। ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਤਾਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਕੈਦੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਅੱਛਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਦਫਾ ਅਫਸਰ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਚੰਗਿਆਈ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਰਿਆਇਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਦੇਖ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਹਾ, ਮੁਨਾਸਬ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਚੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਹਿਕਮਤ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਨਿਕਾਲਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਿਨ ਬੋਲਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ, ਕਿਸ ਪੈ ਕਰੀ ਫਰਿਆਦ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਬਿਨ ਤੁਧ ਹੋਰ ਜੇ ਮੰਗਣਾ, ਸਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ, ਦੇ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖੀਆ, ਉਤਰੇ ਮਨ ਕੀ ਭੁੱਖ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਰੁੱਖ ਹੇਠੇ ਗੁਰੂ ਬੈਠੇ ਉਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਮਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਤ ਵੀ ਸੂਖਸ਼ਮ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੇ ਉਹ ਵੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੱਥਰਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਨ ਚੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਤਰਨਾ ਹੀ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਤਨੇ ਭਰੋਸਾ ਬੰਨਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਗਾ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੀਵ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕਿ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਮੰਗਿਆ, ਦੇ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖੀਆ, ਉਤਰੇ ਮਨ ਕੀ ਭੁੱਖ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕਿਰਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਨੂੰ ਬਚਪਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਤਰਜਾਮਤਾ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।
ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗਿਆ? ਇੱਜ਼ਤ ਭਰਿਆ ਪਿਆਰ ਮੰਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਭਰਿਆ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਉਨੀ ਹੀ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਉੱਪਰਲੇ ਮੰਡਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ, ਉੱਚਾ ਪਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਦ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਦਾ ਆਖਰੀ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ, ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਚਿਰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨਾ ਲਿਖੋ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਲੱਦੋ, ਕਾਫੀ ਲੱਦ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੋਝਾ ਲੱਦਣ ਲੱਗਿਆ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸੰਜਮ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਬਾਹੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਆਸ਼ਕਾਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਮੋਮ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਸ਼ੂਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਕਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੋਮ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰਦੀ, ਫੌਰਨ ਪਿਘਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਸ਼ਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮੁਨਾਸਬ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਜੋ ਮੁਨਾਸਬ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀਆਂ ਜੋ ਮੰਗਾਂ ਹਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰੂਹਾਨੀ ਸਫ਼ਰ ਅੱਗੇ ਹੋਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਸੇਵਕ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਜਨਮ ਵੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਅੰਦਰ ਰੂਹਾਨੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਰੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਰਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਮਦਾਨ ਦੇ ਵਕਤ ਹੀ ਜੀਵ ਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਭੁਗਤਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਉਠਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਛੇੜਦੇਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਆਦਮੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਨੇ ਵੀ ਸਖਤ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੋ ਆਦਮੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੱਤਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖੇਗਾ ਉਹਦੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜੋ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਹੋਏਗਾ। ਇਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਪੱਤਰ ਹੋਏਗਾ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਣੇ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲਿਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਹੀ ਲਿਖੋ, ਭਜਨ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਹੀ ਲਿਖੋ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਨੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੇਵਕ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਆਪਦੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਬਾਤ ਕਿਸੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਥੋਪਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਛੱਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਕਤੀ ਆਏਗੀ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਕਰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਣ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਅਗਰ ਕਈ ਦਿਨ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਰਹੀਏ, ਦੱਸਦੇ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਕਿਹਾ ਹੀ ਮੈਂ ਆਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਆਪ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕरेंगे। ਸਭ ਨਾਲ ਅਗਰ ਸਤਸੰਗੀ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਮਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਮਨ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦੁਨਿਆਵੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਮਨ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਅਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਹੀ ਖਸਮ ਖਸਾਈ ਸਮਝ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਮਨ ਦੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਤੋਂ, ਮਨ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪਿਆਰੇ ਵਜਾਏ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਮ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਬਖਸ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਔਰ ਬਖਸ਼ਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਆਦਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਏ ਔਰ ਸਾਡੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।